نگار خلیل الرحمان قمر کو جھانسا دینے والی مرکزی ملزمہ آمنہ عروج کا بیان ریکارڈ کر لیا گیا ہے۔ خلیل الرحمان قمر سے 10 سے 15 دن تک بات ہوئی۔ ملزمہ آمنہ نے یہ بیان دیا ہے۔ خلیل الرحمان قمر نے ملنے کا کہا، تب میں نے گھر بلا لیا۔ واقعے کی مختلف پہلوؤں سے جانچ پڑتال کی جا رہی ہے۔ مدثر حسین لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مدثر بتائیے گا بیان میں کیا کچھ کہا انہوں نے؟ بالکل ڈرامہ نگار خلیل الرحمان قمر کو جھانسا دینے والی مرکزی ملزمہ آمنہ عروج کا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کر لیا گیا ہے۔ ملزمہ آمنہ عروج گجرانوالے کی رہائشی ہے اور حادثہ افراد کو جھانسا دے کر بھاری رقم جو ہے وہ بٹورتی ہے۔ ملزمہ نے اپنے بیان میں کہا کہ خلیل الرحمان قمر سے 10 سے 15 دن تک جو ہے وہ بات ہوئی۔ فون کے ذریعے خلیل الرحمان قمر سے چیٹ ہوئی، تصویر کا بھی تبادلہ ہوا۔ ملزم کا پولیس کو مزید بیان دیا ہے کہ خلیل الرحمان قمر نے ملنے کا کہا، تب میں نے جو ہے اس کو گھر بلایا اور ملزمہ کا جو بیان ہے وہ پولیس نے ریکارڈ کر لیا ہے۔ پیچھے کہنے کے واقعے کے مختلف پہلوؤں سے جانچ پڑتال کی جا رہی ہے۔ تفتیش میں مزید حقائق جو ہیں وہ سامنے آئیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مدثر آپ کا۔ تو آپ کو بتائیں کہ اب ڈرامہ نگار خلیل الرحمان قمر کو جھانسا دینے والی مرکزی ملزمہ آمنہ عروج نے بیان ریکارڈ کروا دیا ہے۔ خلیل الرحمان قمر سے 10 سے 15 دن تک بات ہوئی۔ ملزمہ آمنہ کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے اور خلیل الرحمان قمر نے ملنے کا کہا، تب میں نے گھر بلا لیا۔ واقعے کی مختلف پہلوؤں سے جانچ پڑتال کی جا رہی ہے اور گجرانوالہ کی ملزمہ آمنہ عروج ہائی پروفائل افراد کو جھانسا دے کر بھاری رقم بٹورتی ہے۔ اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اسی حوالے سے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یعنی اپنا ان کا ظاہر ہے ان کے پہلے یہ انسیڈنٹ جو ہے وہ 15 جولائی کی رات کو پیش آیا ان کے ساتھ۔ ایک لڑکی ہے آمنہ عروج نام کی خاتون ہے، اس نے خلیل الرحمان صاحب کے ساتھ کانٹیکٹ کیا کہ یعنی اپنا ان کا ظاہر ہے ان کے پہلے مینیجر سے رابطہ کرتے رہے اور پھر ان کے ساتھ رابطے میں رہی اور اس نے کہا کہ ہم ایک ڈرامہ آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ڈرامہ اسکرپٹ لکھوانا چاہ رہے ہیں۔ ہماری کمپنی بنی ہوئی ہے یہاں پہ بیریا ٹاؤن میں، ہمارا آفس بھی ہے اور اپارٹمنٹ بھی ہے، وہاں پہ ہم آپ سے میٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک دو دفعہ ان سے بات ہوئی اور اس کے بعد ایک میٹنگ کا ٹائم طے ہوا اور 15 تاریخ کی رات کو یہ وہاں پہ میٹنگ کے لیے خلیل الرحمان صاحب گئے۔ اس دوران میں جب یہ میٹنگ کے لیے وہاں پہ پہنچتے ہیں تو اس میں 2 ملزمان مزید آئے اور ان کے پاس ویپنز تھے۔ یہ آپ کے پاس باہر ڈسپلیڈ ہیں تمام ویپنز جو ان سے ریکور کیے گئے ہیں۔ ویپنز کے ساتھ ان کو گن پوائنٹ پہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اغوا کر لیں گے، ادروائز آپ ابھی 1 کروڑ روپیہ منگوائیں، اور ان سے 1 کروڑ روپے بھتے کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا۔ جب یہ مطالبہ ان کا پورا نہ ہو سکا اور ان کا اے ٹی ایم بھی انہوں نے چھین لیا، ان کا موبائل بھی چھین لیا اور ان کے اے ٹی ایم سے انہوں نے پیسے بھی ڈرا کیے 2,87,000 روپے۔ اس کے بعد پھر ان کو جب چونکہ یہ پیسے زیادہ ڈیمانڈ کر رہے تھے ملزمان، انہوں نے ان کو پھر اس دوران میں کوئی 2-3 گھنٹے حبس بیجا میں رکھا وہیں پہ اپنے وہ بیریا ٹاؤن کے ایک اپارٹمنٹ میں، اور اس کے بعد وہاں سے پھر اس کو اغوا کر کے ایک انڈسکلوزڈ لوکیشن پہ بلائنڈ فولڈ کر کے آنکھوں پہ پٹی باندھ کے ان کی 3 گاڑیوں میں، ان کی گاڑی بھی لے کے گئے ساتھ میں اور 2 مزید ان کی گاڑیاں تھیں جن میں یہ تمام ملزمان شامل تھے۔ 6 ملزمان انہوں نے وہاں پہ دیکھے۔ اس کے بعد پھر باقی جہاں پہ یہ لے کے گئے کوئی ایک جگہ تھی ننکانہ میں جس کا ان کو علم نہیں تھا، یہ چونکہ ان کے آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی تھی، وہاں پہ انہوں نے ان کو ٹارچر بھی کیا اور اس کے بعد پھر مزید رقم کا مطالبہ کرتے رہے۔ جب یہ رقم نہ ارینج ہو سکی اور پھر اس کے بعد یہ انہوں نے ان کو بلیک میل کیا، ڈرایا کہ یہ بات کسی کے علم میں نہیں آنی چاہیے، اور اس کے بعد پھر ان کو ایک نامعلوم مقام پہ ننکانہ کے پاس ان کو چھوڑ دیا گیا۔ وہاں سے یہ پھر یہ واپس لاہور میں پہنچے۔ اس کے بعد انہوں نے کانٹیکٹ کیا، یہ ٹراما میں تھے، ظاہر ہے 15 تاریخ کا یہ واقعہ تھا اور یہ انہوں نے 19 اور 20 جولائی کو ہمیں رپورٹ کیا۔ 20 جولائی کو اس کی ایف آئی آر درج ہوئی۔ اس کے بعد سے ہم نے یہ سی آئی اے نے یہ او سی یو نے ٹاسک لیا، فیصل شریف جو ہمارے ڈی ایس پی ماڈل ٹاؤن ہے سی آئی اے کے، یہ انسپیکٹر عمران یوسف ہے اور ان کی ٹیم نے بڑی محنت کے ساتھ، چونکہ ان کا تمام ڈیٹا انہوں نے ریز کر دیا تھا اور اس کی لڑکی کی کوئی انفارمیشن ہمارے پاس اویلیبل نہیں تھی، ہم نے اس کے تمام ڈیٹا کو ریکور کرنے کے بعد اس کا پروفائل چیک کیا، پھر اس
लड़की को हमने उनके फ़ोन नंबर से ट्रेस करके हमने उसको पहले गिरफ़्तार किया। उसके बाद फिर उसकी पॉइंटेशन पे जो बाकी मुल्ज़मान थे उनको हमने गिरफ़्तार किया ननकाना से हमारी टीम ने। इस वक्त तक OCU में जो 12 मुल्ज़मान हम गिरफ़्तार कर चुके हैं, 12 जिसमें से 10 मेल हैं और 2 फीमेल्स हैं। आमना अरूज जो मेन जो इस पे कल्प्रिट थी, लेडी एक्यूज्ड, इसको गिरफ़्तार किया। उसके बाद ममनून हैदर है, ज़ीशान, जावेद इकबाल, तनवीर, फलक शेर, कैसर अब्बास, रशीद अहमद, मियाँ ख़ान, बाबर अली, शुमाइल बीबी और मरीम शहज़ादी, इनको हमने गिरफ़्तार किया हुआ है। मज़ीद 1-2 और मुल्ज़मान भी हैं जो इस गैंग से रिलेटेड हैं। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये गैंग जो था, 2 और विक्टिम भी इनके सामने आए हैं, इसी तरह के विक्टिम थे, उनसे भी रब्ता कर रहे हैं ताकि वो अगर रिलक्टेंट भी हैं कि हमें कंप्लेंट नहीं पहले कर सके तो इस वक्त आप कंप्लेंट करें ताकि हम उनकी कंप्लेंट पे भी प्रोसीड करें और उनका जो है वो लीगल एक्शन लिया जाए। मज़ीद इनसे जो रिकवरीज़ हैं वो आपके सामने हैं। क्लैशनकोव्स, SMGs भी हैं, पिस्टल्स भी हैं इनके पास, वो जो नाइफ्स और कुल्हाड़ा और कुदाल और इस तरह की चीज़ें, और 3 वायरलेस सेट्स जो कि एक्सक्लूसिवली पुलिस के इस्तेमाल में होने चाहिए, वो भी इनके पास थे। गोया ये एक इस तरह के गैंग था जो कि एक ऑर्गेनाइज मैनर से काम कर रहा था, जिसमें ख़वातीन भी थीं और बंदे भी थे और बामुसल्ला ये सारा काम करते थे। हमने इनकी गाड़ियाँ भी रिकवर कर ली हैं। तो ये इसका था तमाम डिटेल। बाकी आपको खलीलुर्रहमान कमर साहब भी आपको डिटेल बाद में शेयर करेंगे अगर आपका कोई क्वेश्चन है। सवाल ये है कि मुल्ज़मान के हवाले से जिस तरह से खातून समेत दीगर मुल्ज़मान गिरफ्तार किए गए, ऐसे जो लोग होते हैं ये पेशा वर, क्या ये साहब का रिकॉर्ड याफ्ता मुल्ज़मान है या दूसरे लोगों को जिनके साथ इन्होंने वारदात की है उन्होंने भी आपके साथ कोई रब्ता किया, कोई FIR सामने आई है? इनमें से 3 मुल्ज़मान का साबका रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन ये वहाँ पे लोकल जैसे बदमाशी और कब्ज़े की या एरियल फायरिंग की FIRs इस तरह की इन पे मौजूद हैं। और 302 की भी एक FIR में नॉमिनेटेड था एक मुल्ज़म। तो ये इस तरह की FIRs हैं। ये जो किडनैपिंग और रॉबरी की जो है इस तरह की हम डिटेल ढूंढ रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, मज़ीद विक्टिम्स जो हैं वो हम उनके साथ रब्ता कर रहे हैं। इमरान साहब इनको करना गुजारिश ये है कि आपने एक लीगल काम को इलीगल तरीके से किया। क्या आप नहीं समझते कि 15 तारीख को ये वाक़या हुआ और 20 तारीख तक तो 4 से 5 मुल्ज़िम आपने गिरफ़्तार कर लिए, उसमें खातून भी शामिल थी। उसके बाद खलीलुर्रहमान कमर साहब जो है वो एप्लीकेशन नहीं दे रहे थे, पुलिस से रजू नहीं कर रहे थे और आपको ये समझ नहीं आ रही थी कि इसको किस तरफ लिखाया जाए इस गैंग को। उसके बाद ये थोड़ा कॉन्ट्रेरी कल दर्ज हुआ, ये कॉन्ट्रेरी टू फैक्ट्स है। मैंने जैसे बताया अभी इंट्रो में भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के कि ये वाक़या ज़रूर 15 को पेश आया, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है एक फैक्चुअली हमने सारे CCTV फुटेज, कैमरास की रिकॉर्डिंग, हर चीज़ एविडेंस हमने इनकॉर्पोरेट किया। ये 15 तारीख को ही वाक़या पेश आया, लेकिन ये चूँकि ट्रामा में थे, ये आपको ख़ुद बताएंगे जब इन्होंने हमें रिपोर्ट किया। रिपोर्ट के बाद फौरी तौर पे इंस्टेंटली हमने लीगल एक्शन लिया। उस पुलिस अफसर का नाम बता दें जिसने बगैर दरख्वास्त के आपको कार्रवाई की गुजारिश की। कोई ऐसी बात नहीं है, इसमें ऐसी कोई नहीं है। जो ही FIR दर्ज हुई उसके बाद हमने अरेस्ट। अच्छा इमरान साहब ये बताएं कि जो गाड़ियां इनसे रिकवर हुई हैं वो भी डकैती की हैं, चोरी की हैं, जो उनकी अपनी हैं, अभी उनकी फोरेंसिक डिटेल्स ले रहे हैं। मोस्ट लाइकली ये जो टेम्पर्ड व्हीकल हैं वो यूज़ हुई है। अच्छा मेरा आपसे सवाल ये है कि अगवा में और मर्जी से जाने में फ़र्क होता है। आप ये बताइएगा कि 3-3:30 बजे जो है किसी खतून के घर अननोन जाना, क्या ये तनूर का मतलब समझाने गए थे या 7 तनूर इनको और बढ़ गए? इसका तो अब इरेलेवेंट सा क्वेश्चन है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको डिटेल में बता चुका हूँ कि ये बेसिकली ड्रामा का जो था एग्रीमेंट वो करने के लिए इनको बुलाया गया था। और ये चूँकि राइटर हैं और रात के टाइम पे ये नॉर्मली अपनी राइटिंग रात का काम करते हैं और पूरी रात ये लिखते हैं, उसके बाद फिर इनका सुबह का वेल नोन राइटर हैं और पूरा पाकिस्तान इनको अपनी इज्जत और आबरू समझता है। इनसे इनकी दानिशमंदी को सामने रखते हुए ये बिल्कुल एहस नहीं किया जा सकता कि ये रात के इस पहर किसी खतून के फ़ोन के ऊपर उनके घर जाएंगे। हमको डकैती हमारे साथ होती तो पुलिस पूछती है तो हमारे पास ये 20 लाख रुपए कहाँ से आए,
तो क्या पुलिस ने इनसे ये दरियाफ्त किया कि ये रात के इस पहर उस खातून से मिलने के लिए क्यों चले गए? वो खातून जो है वो अब खुद इस बात को तस्लीम करती है कि हम इससे एग्रीमेंट करना चाह रहे थे। वो उसका हम स्टेटमेंट इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं केस फाइल में और वो कोर्ट में भी रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा इमरान साहब एक सवाल है कि खलीलुर रहमान कमर साहब वाकई बड़ी सेलिब्रिटी है हमारे मुल्क की, ये बानी पीटीआई के बड़े नज़रियाती तौर पे हामी हैं, तो इनको जो एफआईआर हमने पढ़ी, जो इतला मिली कि इनको तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया, तो कहीं ऐसा तो नहीं था कि जैसे पीटीआई के हमायती लोगों को उठाया जाता है, तशद्दुद किया जाता है, फिर डकैती भी हो जाती है? नहीं मुजाहिद साहब, तो इसका इसमें दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, बिल्कुल कोई पॉलिटिकल ओवरटोन है ही नहीं इसमें। अच्छा सर, ये बता दें कि इनसे इतना ज़्यादा असला निकला है मुल्ज़िमान से, क्या ये कब से वारदातें इस तरह की कर रहे हैं? ये असला लाइसेंसी है गैर? ये 2 साल से इंकशाफात हैं इसके कि 2 साल से इस तरह की डिफरेंट वारदातें कर रहे हैं। आइस के यूज़र भी हैं और नशियात भी इस्तेमाल करते हैं और शराब नोशी और इस तरह की चीज़ों में भी